पिता जिन्हां दी पावन बाणी तव प्रसाद सवैये। नितनेम दी तीसरी बाणी है जिहदे दो बंद आपां सांझे कीते ने। तीसरे सवैये नाल अज आपां सांझ पाउणी है। ये 10 सवैये ने। गुरुदेव ने इन्हां च नाम दी बहुत वड्डी महिमा गायन कीती है। सो आओ आपां अज दी विचार नाल जुड़ीए। सारे एक बार प्यार सहित फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत है राज हजारे। पूत भविख पवान के पूपत, कौन गनै नहीं जात विचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। संसार की कोई पदवी होए, कोई राज है, कोई धन है, हाथी ने, घोड़े ने, गुरुदेव कहते ये इन्ने वड्डे नहीं जिन्नी नाम की वडियाई है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब इन्हां सवैयां च किरपा करते ने। कल भी आपां सांझ पाई सी। मुबारक है जो कुछ भी जीवन च मिलिया होए, पर गुरुदेव कहते जे उहदी याद जीवन च नहीं मिली। ठीक है, हाथी घोड़े धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल भी सन। मेरे साहब जी भी सोहनी दस्तार सजाउंदे ने। कलगी बड़ी सोहनी है सतगुर जी हीरे नाल जड़ी हुई। वडियाई सच जाणियो नाम करके है जीवन दे अंदर। गुरु दी महिमा अकाल पुरख वाहिगुरु करके। हाँ, जिथे वो वरत रहे उत्थे ये चीज़ां भी मुबारक ने। भावें आपां धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं महान योद्धा आखदे हां, कोई शक नहीं। तो वेखो जिहड़े गुरु जी दे नाम ने ना, आपां कहने कलगियां वाले पातशाह, नीले घोड़े दे शाह सवार, तख्त दे मालक, ये सारे सतगुर दे जिहड़े विशेषण ने, ये राज सत्ता नाल संबंधित ने। ख्याल करना। पर सतगुर कलगी सजाउंदे ने। घोड़े दा बहुत सोहना सवार है मेरे साहब सतगुरु, महान योधे ने। पर सब तो वड्डी गल है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पटने की धरती तो लैके नादेड़ तक 42 साल सतगुर के शरीर की यार बड़ा। कोई ऐसी घड़ी नहीं आई जिथे सुरत वाहिगुरु नालों टुटी होए। मेरे साहब की सुरत ध्यान सदा वाहिगुरु काल पुरख के चरणों में जुड़िया रहा है। तो जिथे उहदी भगती है, सुरत उहदे नाल जुड़ी है, फिर मुबारक है बाहर दियां चीज़ां भी होण। पर गुरुदेव कहते जिथे ये दात नहीं। बाणी दे एक दो बचन मैं आप जी नाल सांझे करां जो साहब ने इन्हां पावन सवैयां दे अंदर किरपा कीती है। बाहर दा बहुत कुछ होवे पर नाम नहीं, कुछ भी नहीं। जिहदे कोल वाहिगुरू दी नाम दी दात है, सिमरन सेवा है, उहदे तो वड्डी कोई पदवी नहीं है दुनिया च। भगत कबीर जी का सलोक आउंदा है। भगत जी ने बचन कीता, कबीर है गै बाहन सगन घन छतरपति की नार। है दा अर्थ हुंदा है घोड़े, गै दा अर्थ है हाथी। बड़े सोहने हाथी घोड़े ने। राज महलां दा सुख है। छतरपति की नार, तास पटंतर ना पूजै हर जन की पानिहार। भगत जी कहन लगे पानीहार का अर्थ है पानी भरन वाली। भावें कोई अत दा गरीबड़ा है जां गरीबणी है, वाहिगुरू दे दर की सेवा नाल जुड़े ने, उहदे नाल हाथी घोड़ियां वाले कदे मुकाबला नहीं कर सकते। महलां दे सुख होण। ते भगत कबीर जी नूं पुछया सी कि तुहानूं महल चंगे नहीं लगदे, कि तुहानूं राजकुमारी चंगी नहीं लगती। भगत जी कहन लगे असल विच गल ये है, वो मांग सवारै विखै को वो सिमरै हर नाम। कबीर नृप नारी क्यों निंदी है,
ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੈ ਬਿਖੈ ਕੋ, ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਬੜਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਨਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਤ ਰਲੀਆ ਜੋਬਨ ਬਲੀਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲੀਆ। ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤਰ ਉਡਲੀਆ, ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਨ ਗਰਬਲੀਆ। ਤਲੈ ਕੁੰਚਰੀਆ ਸਿਰ ਕਨਕ ਛਤਰੀਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਲੈ ਧਰਨ ਗੜਲੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡੰਬਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਆਖਰ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਤ ਰਲੀਆ। ਰਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮੰਨਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ। ਜੋਬਨ ਬਲੀਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੋਬਨ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਬਲ ਬੜਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲੀਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ, ਰਾਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਡਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਡਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਦੀਸੇ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਜਿਉ ਜਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਮਕਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗਾਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤਰ ਉਡਲੀਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਨੇ। ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ, ਘਰ 'ਚ ਸੇਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਨ ਗਰਬਲੀਆ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨ ਗਰਬਲੀਆ। ਤਲੈ ਕੁੰਚਰੀਆ, ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਸਿਰ ਕਨਕ ਛਤਰੀਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੈ ਧਰਨ ਗਡਲੀਆ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਰਾਜ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਤੀ, ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਸਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਖਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਚੌਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਛਤਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਚਵਰ ਹੈ ਛਕਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਛਤਰ ਹੈ, ਚਵਰ ਹੈ, ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਵਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1708 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1539 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰਤਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਪਰਬਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਕਰਕੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਵਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਧੌਂਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ ਜਾਏ, ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮੈਂ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਨਾਮ ਚੋਂ, ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਥਿਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਹਟਣ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਗਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਨਪੁਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਆਓ ਭਗਤ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਡਿਉੜੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਉੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਜਲ ਛਕ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਪਲੰਘਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਰਤੇ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪ ਹੀਨ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਆ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਆ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੀ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਧੌਂਸੇ ਵਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ। ਗੁੰਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਗੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੂਹ ਟੋਲੇ, ਗਜਾਨ ਗੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੰਸ ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੰਸਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਚਾਰਨ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹਿੰਸਤ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦਾ। ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ, ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ। ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ। ਭੂਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਧਾਮ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਂਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਦਾ ਧਰਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਹਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਰਾਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਛਤਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਤ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਤਾ ਵੱਧਦੀ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦੀਨ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਕਾਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਫਿਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੱਖ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕਿਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤਦਾ? ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੜਨਾ ਸੋ ਅਸਥਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰਹਰੈ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੇ। ਵੈਰਾਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ। ਵੈਰਾਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਵਿਵੇਕ 'ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਵੈਰਾਗੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐ ਆਬਸ਼ਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਨੀ ਹੈ? ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਘਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਕਰਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਈਏ। ਵੈਰਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਿਵੇਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਗਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ 46 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਥਾਏ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।